जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोल सदा रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद रे मन कपट चतुरी बदने बोला हरि 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 नाम परम ब्रह्म जीवर मूल धर्म नाम परम ब्रह्म जीवर मूल धर्म अधर्म कुकर्म रे जय राधे राधे गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल हरि वो 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 हरि हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि हेलो मानो जगदम्बा 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 तगड़ो हाथ लंबा लंबा खाई बुचड़ा कदम्बा राबी को हम्मा हमारा दियारा बटे बड़म्बा श्रीमान श्री सत्यनारायण आरत त्रानद भंग प्रत्यारथे सर्पे बोला आनंद कबार हरि हरि बोला आद्य कृत्रिमा जगत जननी गंगरबादिनी भागवादिनी मा शरददेवींग प्रत्यारथे मा मंगलादेवींग प्रत्यारथे मा बाटभस्मी देवींग प्रत्यारथे सर्पे बोला आनंद कबार हरि हरि बोला परम प्रेममय जगत गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देवंग प्रत्यारथे मा पूर्णमासी देवंग प्रत्यारथे सर्पे बोला आनंद कबार हरि हरि बोला से तमर श्रोता भक्ता जगता अनुष्ठान समर्थ कर्म कर्ता मानंदर हे अंचल वायुमंडल स्नायुमंडल सर्वोपरि समस्तंकर नारायण मंगल विधान करंतु सर्वे बोलानंद कबार हरि हरि बोला बोलो मन हरि हरि बोला हे हे हे
এ এ এ এ হরি 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 মাই 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 হরি 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 হি दंताघात विदारित रुधिरे सिंधुरे शुभाकर वंदे छलसुता सुतगुणभूते सिद्धि प्रसंगाम संतकारं भुजगशनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्त कमलनयनं जोगविध्यानं मध्ये विष्णु भवभयहरं ये सर्वलोकैक हरि हे हरि हे हरि 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 नित पड़िला गो श्यामल गाते मु नित पड़िला गो पड़िला मात्र के ज्ञान पड़िला गो श्यामल गात्रे मो नित पड़िला गो डर डर होई बिना मोही तर तर करी चली जाही बिना मोही तर
না মোহি তর তর করি তেলি চাহি তর তর দর্শনে চিত শ্যামল গাছে মুনিত পড়িলা গো শ্যামল গাছে মুনিত পড়িলা গো চন্দন উড়াই চরণ ন প্রাণে সখী দেখি মোহন রূপ মোহন রূপ মাধুরী ভূগোড়ারে গলে পুরী জনাই দুঃখ শ্যামল গাছে মুনিত পড়িলা গো শ্যামল গাছে মুনিত পড়িলা গো পড়িলা পড়িলা মাত্র কে জ্ঞান শ্যামল গাছে মুনিত পড়িলা গো শ্যামল গাছে মুনিত পড়িলা গো শ্যামল গাছে মুনিত পড়িলা গো गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देव महेश्वर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गणेश सुदावास सिंहवाहिनी सारथी कंठे सुदावास महाभाग्य देवी नमस्तुते नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा वर्णन कर ठाकुरे पंचदेव पंचदेव नमस्तुते कला कल भूलिकी देवाकू पड़िब भूलिकी गल भूलिकी
ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଗତର ନାଥ आहे ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ आहे ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଜଗତର ନାଥ आहे ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ आहे ଜଗନ୍ନାଥ କି ଦୋଷ ତୁମ ପାଦେ কলিকি গল ভুলিকি আয়রে গল ভুলিকি প্রভু দেবাকু পড়িব ভুলিকি দাতা পণে বଳି বଳି গলা বলি হে বলি গলা বলি বলি গলা বলি পাতাଳକୁ ଦେଲ ঠেলিকি পাতাল ঠেলিকি গুপ্ত পথি বাড়ি কোলা মৌড়ি গুপ্ত পথি বাড়ি কোলা মৌড়ি গুপ্ত পথি বাড়ি ভোলা মৌড়ি গুপ্ত পথি বাড়ি ভোলা মৌড়ি যাই সংগ্রাম পালিকি গল ভুলিকি গল ভুলিকি প্রভু গলা ভুলিকি প্রভু দেবাকু পড়িব বলিকি যৌ শৈবাহা সমুপাসত শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো বৌদ্ধা বুদ্ধমিতি প্রণাম পটব প্রত্যেতি নয়ায়িকা চিদানন্দ অঘটন ঘটন পটিয়সী মুনিজন মানস হংস অমৃত মর্তা জগত কর্তা শরণ শরণ ঘটন ঘটন জগত বন্দ্য জগতর নাথ শ্রী জগন্নাথ মহাপ্রভু তথা সত্যনারায়ণ মহাপ্রভু তথা জগত জননী কল্যাণময়ী করুণাময়ী মা বাট ভুয়াশুনি দেবীঙ্কর শ্রীচরণার বিন্দরে সর্বাদু সর্বপ্রথমে অনন্ত কোটি দণ্ড প্রণাম দণ্ড প্রণাম দণ্ড প্রণাম দণ্ড প্রণাম মানন্য উপস্থিত সমবেত সম্মানিত মোর গুণগ্রাহী বিবেকী মহোদয় এবং উপস্থিত হইଥିବା মোর সমস্ত শক্তিময়ী ভক্তিময়ী শান্তিময়ী মোর মহিষী মা ভৌণীমান তথা এ দেশর জাতির উত্তর দায়াদ ভবিষ্যৎ স্বরূপ সমস্ত কুনাকুনি পুଅ ଝିଅମାନ পালামালা নেই যাইছিলা পিলা পিতিকা বৃন্দ ସାହୁରେ আজ্ঞা କଉଡ଼ି ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରି ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ পর্যন্ত ଏ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଦୃଶ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ସଂସ୍କୃତିର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ନେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର କଳାକାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଳାକାର ମାତ୍ରକେ ଆଶ୍ରୟ ହେଲା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ আবশ্যক ପବିତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଏ ମା ବାଟ ଭୁଆଶୁଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପୀଠ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଦନ୍ତୁ ଭଗବତ କଥା ଯଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା ବା ପାଲା ମହା ମହୋତ୍ସବର ଆଜ୍ଞା ଏ ପଏ ଆମ ମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଚତୁର୍ଥ ଯାମିନୀ ଯାମିନୀ କିନ୍ତୁ ପାଦିପାଲା ହବାର ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଯାମିନୀ ଆଜ୍ଞା ପରେ ଏ ନବମ ଆଜ୍ଞା ସାଉ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏ ପାଲାର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସାହୁରେ ହଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମେ ପାଠ କରିଛେ ଇଏ ପାଲାବାଲାଙ୍କର ବଢ ବାବାର ରହ ରହ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ମୁଁ ପାଠ କରିଛି ହଁ ସାହୁରେ ଆଜ୍ଞା ଯଂ ଶୈବାହା ସମୁପାସତ ଶିବ ଇତି ବ୍ରହ୍ମେତି ବେଦାନ୍ତିନୋ ବୌଦ୍ଧାଃ ବୁଧମିତି ପ୍ରଣମ ପଟବଃ
कर्तेति नैयायिका हे मोर गुणग्राही बस हे मोर गुणग्राही विवेकी महोदय जो जगन्नाथ महाप्रभु शैव मानक पई जे शिव बौद्ध मानक पई जे बुद्ध जैन मानक पई जे महावीर साउरे एवं भूत जगन्नाथ महाप्रभु है आज सर्वप्रथम आमे ताको आवाहन करिबा से महाप्रभु आज समस्त कल्याण करिवे साहू तेबे कथा कौन जगन्नाथ महाप्रभु को उद्देश्य कि श्लोकटी गाई हेले ता पूर्व से जगन्नाथ महाप्रभु कथा चारिपद मन पड़ू शेष को हरिबोलटा दवा जीवा ये तो द्वितीय पर्याय कथा साहुरे भक्त सारिया पदे कहले कौन कहले कला गरुड़ पछरे देखो दिशुछि कला श्रीमुखा गरुड़ पछरे देखो दिशुछि कला श्रीमुखा गरुड़ पछरे देखो दिशुछि कला श्रीमुखा ये कहो सारिया भीखा ये बलराम को कहवा कामन चाल जीवा ये चोका नयन देखिवा हे मोर गुणग्राही विवेकी महोदय भक्त सारिया कहले गरुड़ पछरे देख दिशुछि कला श्रीमुख साउरे जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करिबा पाई आमे गरुड़ पछरे ठिया कि जगन्नाथ को दर्शन करिबा भाईना आज मोर कथा प्रसंग रे कहले जे जगन्नाथ महाप्रभु को आमे दर्शन करिबा को जगह रे भाईना कहते मु कहूनी कहले जगन्नाथ जो रत्न बेदी आज्ञा ये रत्न बेदी ठारू 22 आंगुल को छाड़ी जगन्नाथ दर्शन हम कहते आज्ञा रत्न बेदी 22 आंगुल छाड़ी जगन्नाथ दर्शन आपण करेंगे ये रत्न बेदी चारिपटे बुलिला आपणकर मुक्ति पाइबे बा पुण्य लाभ कहते नाई आज्ञा जगन्नाथ दर्शन मंदिर भितर आपण माने करि परिबे नहीं रत्न बेदी रत्न सिंहासन से जगह को आमे जाई परिबा नहीं जगन्नाथ दर्शन करिबा कोठेई ना गरुड़ पछरे आगे नुह परे ये कथा सारिया खाली कही ना गरुड़ पछरे जगन्नाथ दर्शन करा जाए बोली आपण मानकर कहिसंती केसे दीनकृष्ण दास कही ना गोड़ापद छंद भाई ना सुन कथा कौठे मो भाई ना कौठे कौन कहले बोले कृपा सिंधु बद भर होई कर दौड़ी जनाई भर होई कर दौड़ी जनाई करूरा निधान पति होई अंबर महिला जने दही घर
ବହି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିସା, ଆଜ୍ଞା କବି ହେଲେ ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଦାସ ଏଇ ଆଜ୍ଞା କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଚଉତିସା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଧି ହେଲା ଆଜ୍ଞା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ, ବେଶ ବେଶ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ ପଛ ପାଖରେ ବେଶ ବା ଗରୁଡ ଖମ୍ବକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିସା ଆଜ୍ଞା ଗାଇଥିଲେ। ବେଶ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିସା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ପଦ ଆଜ୍ଞା କ ପଦ, କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବଦନ କରି ଅବଲୋକନ କେଉଁ କରମ ହୀନ ଜନ କାକୁସ୍ଥ ଭର ହୋଇ କର ଯୋଡ଼ି ଜଣାଇ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ବୋଲି କହିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୀନ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି ସାରିଆ ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ ପଛରେ ଦେଖ, ସେଇ କଥା କହିଲେ ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଯେ ଗରୁଡ ପାଖରେ ବା ଗରୁଡ ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ। ଦି ଜଣ ଗଲେ ଦୀନ କୃଷ୍ଣ, ଗଲେ ଭକ୍ତ ସାରିଆ। ବେଶ ଆଉ ଜଣେ କବି ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଗରୁଡ ପଛରେ। ଆଜ୍ଞା ସେ କିଏ? ଇ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ। ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲା ଆଜି ଶାଲବେଗଙ୍କ କଥା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ ଗରୁଡ ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ, ଆଗରେ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା କଣ ରତ୍ନବେଦୀ ପାଖରୁ 22 ଆଙ୍ଗୁଳୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବୋଲା ରହି ଗରୁଡ ପଛରେ ଦେଖ କି ଶୋଭାନି ପନ୍ତି ମୁଖ, ଆରେ କି ଶୋଭାନି ପନ୍ତି ମୁଖ, କି ଶୋଭାନି ପନ୍ତି ମୁଖ, আহিরানি লামতি মালিক জানুচি, হিরানি লামতি মালিক জানুচি, হৃদে লম্বি অছি ব্যাঘ্র নখ, আহে নীলগিরি, আহে নীলগিরি, কুম্ভ ত্রিভুজে দয়না কেরি কেরি, আহে নীলগিরি, কুম্ভ ত্রিভুজে দয়না কেরি কেরি, আহে। जवान कवि ଶାଲବେଗ କହିଲେ ରହି ଗରୁଡ ପଛରେ ଦେଖ କି ଶୋଭା ଦିଶନ୍ତି ପଦ୍ମ ମୁଖ। ଠିକ ନା ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସାରିଆ କହିଲେ, ଯାହା ଦୀନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜବନ କବି ଭକ୍ତ କବି ଶାଲବେଗ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ସେଇ କଥା ଲେଖିଲେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ନା ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଆଜ୍ଞା ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଚ୍ଛା ସାଉରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କାହିଁକି ରଖାଗଲା କହିଲୁ? କଣ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସେବକ। ବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଘରୁ ଖବର ଆସିଲା ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ହଁ ହଁ ପଣ୍ଡା ମାନେ କହିଲେ, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହଁ ତମର ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲାଣି। ହଁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ପୁଅ ନାଁ ରଖିଲେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ସେଇ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନା, ସିଏ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଗରୁଡ ପଛରେ। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ? କଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ ଚକା ନୟନକୁ ପତିତ ପକାଇ ଟକା ପକାଇ ଗରୁଡ ପଛରେ ପକା ଶୁଣ ପଛରେ
ଠକା ବାଜୁଛି ମହିମା ଆଉ ଠକାରି हे मोर गुणग्राही विवेकी महोदय गोटाए कथा केते प्रमाण आज्ञा गले आपण मानकर भक्त सारिया गले दिन कृष्ण गले जवन कवि साल बेग गले चंदन हजूरी खाली सेतिकी नुह शेष आ गोटाए प्रमाण देवी जगन्नाथ दर्शन गरुड़ पछरे करा जाए कहिबे कि आज्ञा मो ठाकुर अभिन्न सुंदर अभिराम परमहंस मो करमला चंद कहिबे नारायण स्वामी आज भाईना कहते जे पुरी ता ना कहीं कान बाजुला बोले पुरी कहीं बोला सकल क्षेत्र अच्छी पुरी एणु मो जिला हेला पुरी एणु मो सकल क्षेत्र से पुरी की अच्छी ना है जिला पुरी ये पदटा भाई ना हुए तो आपण गाँव बड़ लोक भी उत्तर ना स्वर्ग को नहीं शुणी ना आपण ब्राह्मण लोक बड़ गायक बयस मोटर बहुत बड़ मुझे समालोचना करी पारिबी नाही जेतु बादीपाला कथा सतटा कौन मिछटा कौन मुझे खाली कहीदेवी बहिला कली भागवत ठाकुर अभिराम परमहंस सी सेठी लिखिछंती कौन निजर परिचय देइछंती परिचय एटा शेष पद ठाकुर कहले मो परिचय मु दउछि मो ना अभिराम ठाकुर कहले मो ना अभिराम काईकी प्रथमे नाटा काईकी अभिराम हेले कहिछंती बहिला कली भागवत बोला ओ भय पादे मो आराम जेणु मो नाम अभिराम कल भय पादरे मु आराम करिछि विश्राम करिछि तेणु करी मो नाटा अभिराम अभय पादे मो आराम एणु मो नाम अच्छा अभिराम कई अक्षर सार कई अक्षर भूल कौन भूल 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 कौन अभिराम चारि नुह एक मु कहूनी कहबी केना रामदास आज अनुष्ठान कर्मकर्ता जाकि कहले टिके मालिका कथा हम जगन्नाथ संस्कृति हम ता भितर मालिका टिके टिके हम हेले जगन्नाथ संस्कृति मो भाई ना गाइले मालिका कहीं मूले हेला नहीं रह सावरे रामदास 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 किए ए अच्युतानंदकर प्रिय शिष्य महापुरुष पंच सखा जुगर वरण्य प्रतिभा ए अच्युतानंद दास तांकर प्रिय शिष्य सिले रामदास रामदास कहिबे जे जग महापुरुष अभिरामकर नाटा केते अक्षर सी कहिछन ना केते अक्षर ना पंचाक्षर आज्ञा कौन कहले कहले अभिराम किमिति पंचाक्षर होउ सुनु कहला अति अनंत रूप भियाई ओ छौती सारा जगत हे हेला अभिराम जात तुजने कहला अभिराम अनंत रूप भी भियाण करिबा अनंत विश्व ब्रह्मांड को भियाण बोले जे सृष्टि करिछंती सेल अभि अक्षर आसला दीटा अगला भी गला तापर राम ये दीटा अक्षर भी गला राम के अक्षर राम आज्ञा तीनोटी अक्षर मु कहनी रामदास कहले कहले रटी वैराग्य हेला ज्ञान रूपे भक्ति
ରାମ ଆଜ୍ଞା 3 ଅକ୍ଷର। ରଟି ହେଲା ବୈରାଗ୍ୟ, ଆଟି ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ମଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ର ଆମ ସମାନ ରାମ, ଅଭି ହେଲା 2, ରାମ ହେଲା 3, କେତେ ହେଲା? ରାମଦାସ କହିଲେ ଅଭିରାମ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ଅଭିରାମ ସାର ହେଲା ପଞ୍ଚାକ୍ଷର। ସେ ଅଭିରାମ ତାଙ୍କ ମଠ ନା କଣ? ମଠ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା? ଠାକୁର ଅଭିରାମ କଳି ଭାଗବତରେ ସେଇ କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ମୋ ମଠ ନା କାହିଁକି କରମଳା? କଣ କହିଲେ? କହିଲା କରମ କ୍ଷେତ୍ରେ କରିଆଳା, ଏଣୁ ମୋ ମଠ କରମଳା। କହିଲେ ମୋ ମଠ ନା କରମଳା କାହିଁକି ହେଇଛି ସାର୍? ନା କର୍ମ ରୂପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଲେ କିଆରିରେ ମୁଁ ଆଳା ଜମେଇ ଥିବାରୁ ମୋ ମଠ ନା ହେଲା କରମଳା। ଏଇ ପଦରେ ଜଗତକୁ ଏଇ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଠାକୁର ଯେ କର୍ମ କର, କର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅ, କର୍ମକୁ ମୂଳ କର, କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ମଠ ନା ହେଲା କରମଳା। ଆଚ୍ଛା ସାହୁ, ତା ନା ମଠ କାହିଁକି କହିଲୁ? ତମେ ମଠ ଜାଣିନ? ଗୋଟେ ଚାଳିଆ ଘରଟେ ହେଇଥାଉ, ଉପରେ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ବାନା ଉଡୁଥିବ, ତା ଭିତରେ ମାଲ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡା ହଉଥିବ, ସିଏ ତ ମଠ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସିଏ ମଠ ନୁହଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କହିଲେ ମଠ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? କହିଲା ମନ କୁଠ ତୁ କରିବୁ ଯେବେ, ମନ କୁଠ ତୁ କରିବୁ ଯେବେ, ଆଉ ମଠରେ ଯାଇ ନର। କହିଲା ମନକୁ ଯୋଉମାନେ ଠ କରିବେ ସେଇମାନେ ଯାଇକି ମଠରେ ରହିବେ। ଠ ମାନେ ଶୂନ, ନିଜକୁ ଶୂନ କଲେ ମଠରେ ରହିବ। ରିଡ୍ୟୁସ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଜିରୋ। ଅହଙ୍କାର ମନରେ ଆଣିବନି, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହବାକୁ ପଡିବ, ଶୂନ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଅହଙ୍କାର କରିଛି, ଯିଏ ଗର୍ବ ଭାବକୁ ଆଣିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ସେ କରିପାରିବନି। ଭାଗବତ ସେଇ କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନର ହରି, ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା କାହାରି ଗର୍ବ ସହି ପାରନ୍ତିନି। ଆପଣ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଥାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକକୁ ମାରିକିରି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇଛି, ହତ୍ୟା କରିକିରି, ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି, ଚୋରି ଡକାୟତି ସବୁଥିରେ କ୍ଷମା ଅଛି, ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅହଙ୍କାର କରିଛି, ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଭଗବାନ କେବେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତିନି। ଏଇ ଗର୍ଭବାଦ ଉପରେ ଗୋଟା ପଦ ମନେ ପଡେ। କବି ହେଲେ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କର କହିଲେ ଗର୍ବ ଭାଇ କେହି କରନା। ସେ କଣ କହିଲେ? ଗୋଟାଏ ପଦ କହିଲେ ଗର୍ବ ପର୍ବତ ପରେ ये चढ़नारे मनुआ ये दिने सर्वहरा हे बुटी, दिने सर्वहरा हे बुटी, दिने सर्वहरा हे बुटी। गर्व पर्वत परे चढ़नारे मनुआ, गर्व पर्वत परे चढ़नारे मनुआ, सर्वहरा हे बुटी, दिने सर्वहरा हे बुटी, दिने सर्वहरा हे बुटी। गायक शिरोमणि निरंजन कर कहले गर्व पर्वत परे चढ़नारे मनुआ, दिने सर्वहरा हबुटी। जदि गर्व पर्वत ऊपर आपण चढ़िबे सारे सर्वहरा हेबे। जाऊ परम सौभाग्य संतोष सार आसीबा टिके विलंब हो गला सार। आ ट्रेन कथा आमे कोन करि परिबा सार? काली ठो कथावार्ता हितले आसिकी पहुंचिया कथा 3टा 4टा रे, संध्या हितले हितांदा जे हेइला टिके लेट हो। जाऊ बड़ कथा आसिले तो सार को दर्शन मिलिला, एटा बड़ कथा। मु काली कहूतिली रमेश सार काली आस्तले, रमेश स्वाई महोदय
ଆମ ଗୁରୁ କାଲି ଆସିଥିଲେ ରଘୁନାଥ ଜେନାମଣି ବହୁତ କାଲି ଆମର ସେପଟୁ ଆସିଥିଲେ ଯାଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା କାଲି ପାଲା ଜଗତରେ ପାଲା ଶ୍ରୋତା ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୋତା ନ ହେବେ ଇଏ ପାଲା କଳା ବୁଡିଯିବ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ସନ୍ତୋଷ ସାରେ ଓଡିଶା ଯାକର ଯେତେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେତେକ ପାଲା ମଞ୍ଚ ଅଛି ସାରଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣେ ସାଉରେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଅନୁତାପର ପରିତାପର କଥା ଏତିକି ଯେ ସାର୍ ବୋଧେ ଆମକୁ ଟିକେ କରୁଣା ଉଣା କରୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ କାହିଁ ଜଣା ପଡୁଛି କାହିଁକିନା ଏତେ ତାଙ୍କର ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ ନେଇକି ଏତେ ପାଲା ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଗାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ସାରଙ୍କର ପାଦ କୋଉଠି ପଇଲାନି ହଁ ହଉ ତେବେ ସାହୁରେ ଗର୍ବ ପର୍ବତ ପରେ ଚଢଣାରେ ମନୁଆ ଦିନେ ସର୍ବହରା ହବୁଟି ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର କହିଲେ ଯିଏ ସାରେ ଗର୍ବ ରୂପକ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢିବ ରହ କାହିଁ ମଧୁବାବୁ ଏମିତି ହଉଛ ଆଉ ପୁରା ଘଣ୍ଟାକେ ଭିତରେ ପାଲା ସରିବ ବସ ଯିବା ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କଣ କାହିଁ କରିବ ଚାକିରି ତ ସରିଲାଣି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ତ ଘରେ ବଇଛ କାହିଁ ଏତେ ଲୋଭ କରୁଛ ପୁଅ ତ ଚାକିରି କରୁଛି ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ମାସକୁ ଘର ଭଡା 2 ଲକ୍ଷ ଆସୁଛି କାହିଁ ଏତେ ଲୋଭ କରୁଛ ଆଉ ଧୀର ବରବର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର ଇଏ ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦଲାଲ ତେବେ ସାହୁରେ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନକର କହିଲେ ଯିଏ ଗର୍ବ ପର୍ବତ ଉପରେ ପାଦ ରଖିବ ସର୍ବହରା ହବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବହରା ହବାଟା ଥୟ ନାଇଁ କି ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବଡ ହବା କଣ କଲେ ବଡ ହବା କହିଲା ଯେତେ ବଡ ହେବୁ ତୁଇ ଛୋଟ କର ମନକୁ 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 କହିଲା ଯେତେ ବଡ ହବ ମନକୁ ଛୋଟ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବଡ ହବ ଆମ ଗାୟକ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ନଣ୍ଡା କଣ ପାଇଁ ହେଲେ ଇଏ କଣ ଚିତା ଚେତନ କାଟି କଣ ଇସ୍କନ ବାବା ହେଇଗଲାଣି ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଗ ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି ତେବେ ଯେତେ ବଡ ହେବୁ ତୁଇ ଛୋଟ କର ମନକୁ ଯେତେ ବଡ ହେବୁ ତୁଇ ଛୋଟ କର ମନକୁ ଆଚ୍ଛା ବସନ୍ତ ବାବୁ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ପାଣି ଜମିବ ନା ଢିପ ଜମିରେ ଖାଲୁଆ ଢିପ ଜମିରେ ପାଣି ଜମିବନି କେବେ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଜମିବ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଲୁଆ ହବା ଆଜ୍ଞା ମନକୁ ଛୋଟ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହବ ଯଦି ଢିପ ହେଇଯିବା ଜମା ପାଣି ରହିବ କି ତେଣୁ ଯେତେ ବଡ ହେବୁ ତୁଇ ଛୋଟ କର ମନକୁ 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 ପର ଘର ବୁଢା କଥା ନ ଆଣ ତୁ କାନକୁ ପର ଘର ବୁଢା କଥା ନ ଆଣ ତୁ କାନକୁ ଗର୍ବ ପର୍ବତ ପରେ ତେଣୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ କର୍ମ ରୂପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆଳା କରିଥିବାରୁ ମୋ ମଠ ହେଲା କରମଳା ଆଚ୍ଛା କରମଳା ଟା କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ କଣାସ ଆଜ୍ଞା କଣାସ ହେଲା ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ ଆଚ୍ଛା ତା ନା କଣାସ କାହିଁକି କାହିଁକି ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଛନ୍ତି କଳି ଭାଗବତରେ କହିଲା କୋଣାକୁ ଯେଣୁ କଲି ଆସ ଯେଣୁ ମୋ ନିବାସ କଣାସ କହିଲେ କଣାକୁ ଯେଣୁ କଲି ଆସ ଏଣୁ ମୋ ନିବାସ କଣାସ ଠାକୁର କହିଲେ ମଧୁ ବାବୁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଣାକୁ ଆଶ୍ରା କରିବାରୁ ମୋ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ କଣାସ ସାହୁ ତୋ ଦେହରେ କେଇଟା କଣା ଅଛି କହିଲୁ ଦିଟା କୋଉ ଦିଟା ଗୋଟେ ଗିଳିବା ଗୋଟେ ଗାଳିବା ଧରିଛି ଯୋଉଟା କଣାକୁ କହିଲା ଗୋଟାଏ ଗିଳିବା ଗୋଟାଏ ଗାଳିବା ସାଉରେ ତୋ ଦେହରେ 9ଟା କଣା ଅଛି 9ଟା ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି କହିଲା ଏବେ ନିଚକୁ ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ ଲିଙ୍ଗ ଯେ ଗିହ ସ୍ଥାନ କହିଲା ଏବେ ନିଚକୁ ବାପା ଆଖି ଦିଟା ଆମର ଥିଲା ଦିଟା କଣା
କାନ ଦିଟା ଚାରି ସିଏଲା ଦିଟା କଣା ଚାରି 2 2 4 ଆଜ୍ଞା ନାସାର ଦିଟା ରନ୍ଧ୍ର 2 6 ସିଏଲା ଦିଟା କଣା 6 ପାଟି ଗୋଟେ 7 ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର 8 ଆଧାର ଚକ୍ର 9 ନଟା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଏହାଙ୍କୁ ନବ ଦ୍ୱାର କହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏହି ଭାଗବତ କହିଲେ ଏହା ହଉଛି ନବଦ୍ୱାର। ଆଜ୍ଞା ଏଇ 9ଟା ଦ୍ୱାର ଭାଗବତ କଥାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। କରଲା ଯଶବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେହରେ ଆହୁରି ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଅଛି କହିଲା ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ ଏଇ ରଖିଲା ଶିଶୁମନା ଦୁଆରେ କହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ଯେତିକି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନରେ କହିଲେ ଏଇ ଦେହରେ 10ଟା ବାଟ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେହରେ 10ଟା ଦ୍ୱାର। ଆଜ୍ଞା ବଇନାଲା ଭକ୍ତି କଲ୍ଲୋଳ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ବୋଲା ଏ ଦେହରେ ଅଛି 10 ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ଲବ ଗୋଟି ଦିଶେ କହି ବୋଲା ଏ ଦେହରେ ଅଛି 10 ଗୋଟି ଦ୍ୱାର 9 ଗୋଟି ଦିଶେ କହି ଅନ୍ଧାର। 9ଟାକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛେ ଜାଣି ପାରୁଛେ 9ଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟା ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ତା ତଳ ପାଦରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସେ ଦ୍ୱାରର ଚାବି ପକାଇଅ ଛକି ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲିଣ କହିଲା ସେ ଦ୍ୱାରର ଚାବିଟା ଆଜ୍ଞା ପଡିଛି। ଆଜ୍ଞା 9ଟା ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛେ ସେ ଖୋଲା ଅଛି। ଅଛି 10ମ ଦ୍ୱାର ଚାବିଟା ଆଜ୍ଞା ପଡିଛି। ଆଜ୍ଞା 10ମ ଦ୍ୱାର କି ସେଟା କୋଉଠି ରହିଲା? କୋଉ ଜାଗାରେ 10ମ ଦ୍ୱାର କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କବି ନ ଆସିଲେ ପାଲା ହବ। ନା ନା ଭାଇନା ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କବିଙ୍କ ନାଁ ତ କାହିଁ ସେତେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। କବିଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ କହିଲେ ଆମ କବି ଲେଖିଲେ। ଲେଖିଲି ମୁଁ ବସିଥିଲି ଶୁଣୁଥିଲି ଭାଇନାକୁ ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି। ନା ନା କହିଲେ ଜଣେ ଆମ କବି ଲେଖିଲେ। ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କ ନାଁଟା କହିଦେଲେ କଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ? ନା 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 ଆଉ ହଉ ସାଉରେ ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 10ମ ଦ୍ୱାର କିଏ? କିଏ କହିଲା ଦୁକୁ ଦୁକି ଯାକୁ କହି ଇଏ ଦୁକୁ ଦୁକି ଯାକୁ କହି ଯିବ ଆସେ ସେହି ବାଟରେ ଯାଇ ଇଏ ତ୍ରିତାପ ଲାଗଇ କହିଲା ଦୁକୁ ଦୁକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ଭାଷାରେ ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ସୁଷୁମ୍ନା। ବି ସୁଷୁମ୍ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ହଉଛି 10ମ ଦ୍ୱାର। ଦ୍ୱାର ପଳେଇବ ହଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କଣ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନା ଯୋଉଟା ଆମେ ସାଧୁ ଭାଷାରେ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ତାଲୁକାରେ ଅଛି। ହଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦୁକୁ ଦୁକୁ ହଉଥିବ ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହଉଛି ଦୁକୁ ଦୁକି ସୁଷୁମ୍ନା ଦ୍ୱାର। ଦ୍ୱାର ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ଆସେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦୁକୁ ଦୁକୁ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଆସେ। ବି ଗଲାବେଳେ ସେଇ ଦୁକୁ ଦୁକୁ ଦେଇକି ଯିବ। ଆଜ୍ଞା କିଏ କହେ ନାକ ବାଟେ ପ୍ରାଣ ଗଲା, କାନ ବାଟେ ଗଲା, ଆଖି ବାଟେ ଗଲା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭୁଲ। ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କଲେ ଜୀବ ଆସେ ସେହି ବାଟରେ ଯାଇ ଯାଇ ଯୋଉ ସୁଷୁମ୍ନା ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ଆସିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଗଲାବେଳେ ସେଇ ସୁଷୁମ୍ନା ଦେଇକି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯିବ। ଯିବ ମୁଁ କହୁନି ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସାହୁରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ସୁଷୁମ୍ନା ଦ୍ୱାରରେ ହଁ ନନ୍ଦଚାଟ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ହଁ ଶିଶୁମନା ଦ୍ୱାରରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦଚାଟ। ମୁଁ ତ କାଟ ତେଣୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ସେଇ କୋଣାକୁ ଆଶ୍ରା କରିଛି। ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଦିନ ଇଏ ଯିବ ଯିବ ନନ୍ଦଚାଟଙ୍କର ପାଦରେ ଲୀନ ହବ। ବୁଝିହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କଣାକୁ ଯେଣୁ କଲି ଆସ ଏଣୁ ମୋ ନିବାସ କଣାସ। କୋଣାସ ଅର୍ଥ ପରିଷ୍କାର ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି କହିବା ପରିଷ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ ନା ନା ସାଉରେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ଅଞ୍ଚଳ ବା ବ୍ଲକ ହେଲା କଣାସ। କୋଣାସ ଆଚ୍ଛା କଣାସଟା କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥାନା କିଏ? ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଗିରି କଣାସଟା ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଥାନାରେ ଯାଉଛି ସାର୍? ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ଆଜ୍ଞା କଳି ଭାଗବତରେ ଠାକୁର କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତା ନା କାହିଁକି? କାହିଁକି କହିଲା ସକଳ ବ୍ରହ୍ମେ ମୁହିଁ ଏଣୁ ମୋ
ସକଳ ବ୍ରହ୍ମେ ମୁହିଁ ସିନା ସିନା ଏଣୁ ମୋ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଖାନା ସର୍ବତ୍ରାସୁ ସମସ୍ତଞ୍ଚ ବସ ତୈତିହି ବୈଜତ। ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଡେଇକି କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯିବ? ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଦେଇକି ପୁରୀ ଯିବ ନା ଭାଇ? ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଭିତରେ ହେଇଟା ମଠ କରମଳାଟା, କଣାସଟା ଏପଟକୁ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତାଙ୍କର ଥାନା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ତାଙ୍କର ଥାନା। ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ ସକଳ ବ୍ରହ୍ମରେ ସର୍ବତ୍ରାସୁ ସମସ୍ତଞ୍ଚ ବସ ତୈତିହି ବୈଜତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀକିରି ଥିବାରୁ ମୋ ଥାନା ନା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଟା କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ? ପୁରୀ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପୁରୀ କାହିଁକି ହେଲା? କହିଲା ସକଳ ଯିବେ ଅଛି ପୁରୀ ଏଣୁ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ପୁରୀ। କହିଲା ସକଳ ଜୀବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀକିରି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି? ହଁ ଏ ଦେହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି, ମିଛରେ ପ୍ରତିମା ପୂଜୁଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀକିରି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପୁରୀକିରି ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ବା ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ପୁରୀ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁଠି ପୁରୀକିରି ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୀ। ମୁଁ ଏକଥା କାହିଁ କହିଲି? ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିବେ ହଁ ଯେ ଗରୁଡ ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ, ବେଶ ଗୋଟାଏ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ରାତିଏ ପାଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନହେଲେ ହବନି। ଆଜ୍ଞା ନା 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 ସାଉରେ ହଁ ଗରୁଡ ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କଳି ଭାଗବତରେ। ଆଚ୍ଛା କଣ କହିଲେ? କଣ ଲେଖିଲି କହିଲା ଯେ ଜୀବ ଯାଉ ଯେଉଁ ବାଟ, ଯେ ଜୀବ ଯାଉ ଯେଉଁ ବାଟ, ଏ ଯେ ଜୀବ ଯାଉ ଯେଉଁ ବାଟ, ଯେ ଜୀବ ଯାଉ ଯେଉଁ ବାଟ, ସର୍ବେ ଗରୁଡ ପଛେ ଭେଟ। ତମେ ଗରୁଡ଼ ପଛେ ଭେଟ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ କଥା ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯେ ଜୀବ ଯାଉ ଯେଉଁ ବାଟ ସର୍ବେ ଗରୁଡ ପଛେ ଭେଟ। ଯିଏ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉନା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଗରୁଡ ପଛରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା ଗରୁଡ ପଛରେ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉ, ଯାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ? ହଁ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ହଁ ଚାରି ପ୍ରକାର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ସିଂହ, ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହେଲା ସିଂହ ଦ୍ୱାର। ବାର ପଶ୍ଚିମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଘ୍ର, ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର। ବାର ଉତ୍ତର ହେଲା ହସ୍ତୀ, ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ଦ୍ୱାର। ବାର ଦକ୍ଷିଣ ହେଲା ଅଶ୍ୱ, ଅଶ୍ଵ ଘୋଡା ଦ୍ୱାର। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ରହିଲା, ଚାରି ପ୍ରକାର ପଶୁ ଇଏ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାରରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ପଶୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ରହିଲେ? ହଁ ସବୁ ଦ୍ୱାରରେ ସିଂହ ରହିଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ନା ନା ନାଇଁ। ଚାରି ପ୍ରକାର ପଶୁ ରହିବାର କାରଣ କଣ? କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବେଶ ଭାଇନା କହୁଥିଲେ ହଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟାଏ, ଇଆଡେ କହୁଥିବେ ଗୋଟାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା 18 ନଳା। ଆଜ୍ଞା ନଳା ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଗଣିଛନ୍ତି ସାର୍? ନଳା ଆମେ ମୁଖରେ କହୁଛୁ 18, ଭାଇନା ଆଜି କହୁଥିଲେ 18 ନଳା। ଆଜ୍ଞା ନଳା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଗଣିବେ ମୋ ସାର୍ ମାନ, ଆଜ୍ଞା ନଳା ଆଜ୍ଞା 18 ନୁହଁ। ଗଣିକିରି କହିବେ ଗାୟକ କଥା ଠିକ କହୁଛୁ କି ଭୁଲ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ, ବେଶ ନଳା ଗଣିବେ। ଆଜ୍ଞା ଗଣିଲେ ନଳା ଆଜ୍ଞା 18 ହବନି, ଆଉ କେତେ ନଳା ଗଣିଲେ ଆଜ୍ଞା 19ଟା ହବ, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ କହୁଛେ ଆମେ 18। 18 ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କେମିତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆଜ୍ଞା ପାହାଚ କଥା ଆଜି ଭାଇନା ଆମର କହୁଥିଲେ, ହଁ ହଁ ପାହାଚ ଆମେ କହୁଛେ 22। ଆଜ୍ଞା ପାହାଚ ଗଣିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ପାହାଚ 22 ହବନି, ନା ନା ପାହାଚ ହବ କେତେ 19 ଆଜ୍ଞା 19 ନାଇଁ କି? 22 କହୁଛେ ତେଣୁ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ଗୋଟାଏ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି? ତା ଭିତରେ ରହିଛି ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ରହିଛି ରହସ୍ୟ, ହଁ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅଛି ଖାଲି କଥା କହିଦେଲେ ହବନି ନା ନା ପରେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କଥା ହେଲା କଣ? ଚାରି ଦ୍ୱାର ଚାରିପଟେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଚାରିଟା ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ରହିଲା, ଚାରି ପ୍ରକାର ପଶୁ କାହିଁକି ରହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଯୁଆଡୁ ଯିବା ପରିଷ୍କାର କରି କରି ଯିବା, ହଁ ମନରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିବନି, ନା ସନ୍ଦେହ କିଛି ରହିବନି। ହଁ। ଯେତିକି ଜାଣିଛେ ପରିଷ୍କାର। ବେଶ ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ପଶୁ କାହିଁକି ରହିଲେ? ଆଜ୍ଞା କହିବେ କିଏ? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ବହି ନାମ ରତ୍ନ ଗୀତା, ହଁ। ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଏ ଚଉବର୍ଗ ବର୍ଗ ସହି
ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ନାମ ରତ୍ନ ଗୀତା କହିଲା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଚଉବର୍ଗ ତହିଁ ଚାରି ଦ୍ୱାରେ ନଦୀ ପ୍ରାୟ ଯାଉଛନ୍ତି ବହି। ଗୋଟାଏ ଦ୍ୱାର ହେଲା ଧର୍ମ ଦ୍ୱାର ସାର୍, ଗୋଟା ହେଲା ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାର, ଗୋଟା ହେଲା କାମ ଦ୍ୱାର ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ। ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାର କିଏ ନା ଧର୍ମ ଦ୍ୱାର ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସିଂହ ଦ୍ୱାର। ସିଂହ ହେଲା ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଏ କାମ ଦ୍ୱାର ତାହେଲେ କିଏ ନା କାମର ପ୍ରତୀକ ହେଲା ବ୍ୟାଘ୍ର। ପଶ୍ଚିମଟା ହେଲା କାମ ଦ୍ୱାର। ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାର କିଏ ନା ଅର୍ଥର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହାତୀ। ଯୋଉଟା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର ସେଟା ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାର। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କିଏ ଯୋଉଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ପ୍ରତୀକ ଅଛି ଯୋଉଟା ଅଶ୍ଵ ଦ୍ୱାର ସେଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ଚାରି ପଶୁ ହେଲା ଏଇ ଚାରିର ପ୍ରତୀକ। ଗୋଟା ହେଲା ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ଅର୍ଥର ପ୍ରତୀକ, କାମର ପ୍ରତୀକ, ମୁଖ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ କରି ଇଏ ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ଇଏ ଗୋଟା କଥା। ଆଉ ଗୋଟା କଥା ଚାରି ଦ୍ୱାର କାହିଁକି ଅଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଗୋଟା କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଦ୍ୱାର ଇଏ ଚାରି ଦ୍ୱାରର ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ନା ଆମ ପୂର୍ବ ସରକାର ତମ ରାଜନୀତି କଥା କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପୂର୍ବ ସରକାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଗୋଟାଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥିଲା। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ତାକୁ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଇଏ ସବୁ ଦ୍ୱାର ଦେଇକିରି ଭକ୍ତ ମାନେ ସବୁ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବେନି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କୋଉ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି କୋଉମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏଟା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଗୃହୀତ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ କଥା ଅଛି। ତାହେଲେ କୋଉ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି କୋଉମାନେ ଯିବେ ଗୋଟା ପଦ ଗାଉଛି ଶୁଣ। କହିଲା ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରେ ଯିବେ ଇଏ ଭକତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଜପତି, ଉତ୍ତରରେ ଯିବେ ଦେବଗଣ ମାନେ, ଆରେ ପଶ୍ଚିମେ ସାଧୁ ସନ୍ତ। ଇଏ ହେଲା ସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରେ ଯିବେ ଭକତ ମଣ୍ଡଳୀ, ହଁ ସେ ପୁରା କହୁଛି ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରେ ଯିବେ ଭକତ ମଣ୍ଡଳୀ। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ହଉଛି ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର, ଯୋଉଟା ହଉଛି ସିଂହ ଦ୍ୱାର, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାର। 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭକ୍ତଟିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଧର୍ମ ଦ୍ୱାର। ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେଟା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଜପତି, ଯାହା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା। ଗଜପତି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରକୁ ସଦାବେଳେ ଆସିବେନି, ସେ ଯୋଉ ଦିନ ଆସିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଆସିବେ, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ସେ ଆସନ୍ତିନି। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଦକ୍ଷିଣ ବିଜେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ବିଜେ କୁହାଯାଏ କାହିଁକିନା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ସେ ଆସନ୍ତି। ବୁଝଉଛି ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଜପତି, ଉତ୍ତରରେ ଦେବତା ମାନେ। ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଦେବାଧିରାଜ, ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଆସିବେ, ସେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଫେରିଯିବେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ହଉ ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ହଉଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସାର୍, ଇଏ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କଣ ପାଇଁ? ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଯୋଉଟା ଚେମେଣି ଦ୍ୱାର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇଟା ହଉଛି ଦେବଦ୍ୱାର। ଦେବତା ମାନେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଦେବତା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବେନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱାରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ଏବେ ସେ କଥା ନୁହଁ। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗମନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୈଷ୍ଣବ ଯେତେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା। କିଏ ମାନୁଛି କିଏ ନ ମାନୁଛି ସେଟା ପର କଥା। ତେବେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ସାଉରେ ଇଏ ଯୋଉ ଚାରି ଦ୍ୱାର ରହିଲା, ଆମେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଭିତରୁ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ ଆମେ ବାଛିବା କୋଉ ଦ୍ୱାରକୁ? ପୂର୍ବ ସିଂହ ଦ୍ୱାର, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାର। ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା ପଡିବ, ଇଏ ପାହାଚ ଆମେ କହୁଛେ 19 22, ଦେଖିଲେ ହଉଛି 19। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ମୋ ଭାଇନା ଆଜି କହିଲେ ଯେ ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା 19 ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ କହୁଛେ 22।
କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 22 କାହିଁକି ତାହେଲେ କୁହାଉଛି? କାହିଁ କୁହାଗଲା? ପାହାଚ ତ ଦେଖିଲା ଆଜ୍ଞା 19ଟା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 22 କାହିଁ କହୁଛେ? 22 ପାହାଚ କାହିଁକି ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଦି 22 ପାବଛ ପାଇଁ 22ଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ହଁ ହଁ ଗୋଟାଏ ଯୋଡାଏ ନୁହଁ, 22 ତତ୍ତ୍ୱ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା 22 ପାହାଚ ରହିଲା? ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହୁଏତ କେତୋଟି କଥା କହିଦେକି ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବି। 22 ପାବଛ କାହିଁକି? ମୋ ଭାଇନା କହୁଥିଲେ ଦଶବତାରଙ୍କର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 22, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାହାଚ ସେଇଥିପାଇଁ 22। ଏ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମକୁ ଆଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ ଦଶବତାର କ୍ଷେତ୍ର। କ୍ଷେତ୍ର ଆଚ୍ଛା, ଅବତାର କଣ ମାତ୍ର 10? ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର କେତେ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି 24 ଅବତାର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଅବତାର ଆଜ୍ଞା 24, 24 ପୁଣି 32 ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି 10 ଅବତାରକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ସଂଖ୍ୟା ମିଶେଇକି ଆମେ 22 କରିବା? ଓ ଯୋଉଟା ଆମ ଥ୍ରେଡରେ ପଇଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା 10 ଅବତାରକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲେ ଯେ 10 ଅବତାରଙ୍କର ପାଦ ସଂଖ୍ୟା 22, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାହାଚ ହେଲା 22। ଆଚ୍ଛା, 24 ଅବତାର କଥା ଯଦି ମିଶେଇବା ହଁ 22ଟା ପାଦ ହବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ଯୋଉଟା ଆମ ଥ୍ରେଡକୁ ଆସିଲା, ଆମ କଥାକୁ ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଚ ହବ, ଆମେ ସେଇଟା କହିକି ଚାଲିଯିବା। ଆମେ କ୍ୟାଚ୍ ଧଇଲେ ଆଉଟ କରିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 22 ପାବଛ କାହିଁକି? ସାଉରେ ଆରେ ଓଜନଦାର ମତ ନହେଲେ ପାଲା ହବନି ଆଜ୍ଞା। ନା 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 22 ପାବଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ମତ ଦଉଛି, ଗୋଟାଏ ନୁହଁ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ, କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ସାଉରେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନ ବେଦୀ ବା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ, ହଁ ସେଟା କଣ ଜାଣିଛୁ? କଣ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନ ବେଦୀଟା କଣ? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେଟା କଣ? ଆଜ୍ଞା କହିଲା କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ସାରେ ଦଶହରା ପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ପାଲା ଅନବରତ ଚାଲିଛି। ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଆଜିକି ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି ମୋ ଗାଁ ତାଳବସ୍ତରେ ପାଲା ଗାଉଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସଙ୍କର ମୋର ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠୀରେ ଗୋଟେ ପାଲା ଏପଟେ ଗାଇକି ଗଲୁ। ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ତାଳବସ୍ତରେ ଗାଇଲି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗାଁ ସରିଲା ଦଶହରା ଦିନ, ଦଶହରା ବାସି ଠାରୁ ଶିଖୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି 4 ଦିନ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ 4 ଦିନ ପରେ ତାପରେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ପାଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉଛି। ସେଥିରେ ଦିନରେ ମୁଁ କୋଉ ଦିନ ରହୁନି କି କୋଉ ଦିନ ଖାଉନି। ଭାଇନା ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦିନରେ କୁଆଡେ ପଳାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟିଆ ଚାକିରି ଟିଏ କରିଛି। ଇଏ ଚାକିରି କି ନ ଗଲେ ୟାର ଚାକିରି ବୋଲ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ୟାର ଚାକିରି କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆରେ ପାଲା ଶିକରୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଦିନରେ ପାଲା ଚାକିରି, ରାତିରେ ପାଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠକାଠକି ପାଠ ଜାଣିନି। ଯିଏ ପାଲାରେ ଠକିକି ପଇସା ନବ, ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବସରେ ସେଟା ହଜିଯିବ। ପଇସା ଯଦି ଠକିକି ନବ, ସେ ପଇସା ବାଟରେ ଖସି ପଡିବ। ତେଣୁ ଠକିକି ନିଅ ନା। ରହ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟା କଣ? କଣ କହିଲେ? କହିଲା କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଗୁପତ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ বই তুন মন দে কলা জগন্নাথ ଯୋଉ ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନିତ୍ୟସ୍ଥଳ, ଗୁପ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଲୋକ ଧାମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ନିତ୍ୟ ରାହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଲା ନିତ୍ୟସ୍ଥଳ, ଗୁପ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯାହାକୁ ଖାଲି ଅଚ୍ୟୁତ କହିନାହାନ୍ତି। ବଇନା ହଉଛି ଜୀବମୁକ୍ତି ଭାଗବତ, କବିଲେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପାଢୀ, ଘର ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ। ସିଏ କହିଲେ କଣ କହିଲା? କହିଲା କଳିରେ ସେହି ବୈକୁଣ୍ଠ ସକଳ ତୀର୍ଥ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ।
କହିଲା କଳି ଯୁଗର ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମର ରତ୍ନବେଦୀ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଯଦି ରତ୍ନବେଦୀ ଆଜ୍ଞା ନିତ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଲା, ହେଲା ରତ୍ନବେଦୀ ଯଦି ନିତ୍ୟସ୍ଥଳ ବା ଗୋଲୋକ ଧାମ ହେଲା, ଯୋଉଠି ଗୋଲୋକ ଧାମ ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଲୋକ ଧାମ କୋଉଠି ଥାଏ? ଆମ ପୁରାଣ କହେ ଆଜ୍ଞା 8ଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ଗୋଲୋକ ଧାମ, ନାଇଁ କି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ତା ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଜ୍ଞା 8ଟା, ଆଠି ପାଠ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ବୈକୁଣ୍ଠ 8 କିଏ? ଜି ଗୋଟା ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୈକୁଣ୍ଠ 8 କିଏ? ଜି କହିଲା ଶ୍ରୀ କୈଳାସ କୈବଲ୍ୟ କାରଣାନବଚ ଶେଷ ସାଇ ଶ୍ଵେତ ଦୀପ ପରମ ବ୍ଯୋମ ଇଏ ଗର୍ଭୋଦ କାଷ୍ଟ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠ, କୈଳାସ ବୈକୁଣ୍ଠ, କୈବଲ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ, କାରଣାନବ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଶେଷ ସାଇ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଶ୍ଵେତ ଦୀପ ବୈକୁଣ୍ଠ, ପରମ ବ୍ଯୋମ ବୈକୁଣ୍ଠ, ଗର୍ଭୋଦକ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଆଠି ତେଣୁ ସାର୍ ବୈକୁଣ୍ଠ ହଉଛି 8ଟା। ଆଜ୍ଞା 8 ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ହଁ ନିତ୍ୟସ୍ଥଳ ଗୋଲୋକ ଧାମ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ନିତ୍ୟସ୍ଥଳ ଗୋଲୋକ ଧାମ। ଆଜ୍ଞା ତା ତଳକୁ 8 ବୈକୁଣ୍ଠ, କାହିଁକିନା 8 ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ସିଏ ରହେ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଲା 8, ହଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ତଳକୁ ରହୁଛି କଣ ସାରେ? ମର୍ତ୍ୟ। କାହିଁକିନା ମର୍ତ୍ୟ ଉପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନା ସାର୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମର୍ତ୍ୟ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବୈକୁଣ୍ଠ ତଳକୁ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ମର୍ତ୍ୟ କେତେଟା? ଜାଣିବା ମର୍ତ୍ୟ 7ଟା ଆଜ୍ଞା। ସାତି କହିଲା ଭୂହୁ ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ମହ ଜନ ତପ ସତ୍ୟ, ସାତି ହେଲା ମର୍ତ୍ୟ 7। ଆଜ୍ଞା ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଲା 8, ମର୍ତ୍ୟ ହେଲା 7। 8 7 15 15। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମର୍ତ୍ୟ ତଳକୁ ପାତାଳ। ପାତାଳ ପାତାଳ କେତେ? ଆଜ୍ଞା 7। କହିଲା ତଳ ବିତଳ ଶୈବ ଭୂତଳଞ୍ଚ ରସାତଳ ତଳାତଳ ମହିତଳ ଇଏ ପାତାଳ ସପ୍ତ ପୁରକ। ତେଣୁ ପାତାଳ ହେଲା 7, ଆଜ୍ଞା ମର୍ତ୍ୟ ହେଲା 7, 14 ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 8। 22 8 ଉପରେ ରତ୍ନବେଦୀ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଗୋଲୋକ ଧାମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିତ୍ୟ ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ 7 7 14 8 22 ଇଏ ପାହାଚ ହେଲା ପଣ୍ଡିତେ 22। ଆ ଏ ଗହନ ପାଠ ସିନା ହେଲେ ହବ। ଆ 10 ଅବତାରଙ୍କର ପାଦ ହେଲା 22, ପାହାଚ ହଉଛି 22। କହୁଛି ତେବେ ଇଏ ଗୋଟା ମତ ଗଲା ଆଜ୍ଞା 22 ପାହାଚ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା 22। ଯାଉଛି ଛାଡ଼ିକି 22ଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବି, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ନୁହଁ। ହେଁ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ 22 ପାହାଚ। ଅଚ୍ୟୁତ କଣ କହିଲେ? କହିଲା ପଞ୍ଚ ମନବମ ଆଉ କହିଲା ପଞ୍ଚ ମନବମ ଆଉ ଇଏ ଚତୁର୍ଦଶ ଆଉ ରହିଛି ମୁଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲା ସାରେ 22 ପାହାଚ। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା 19, ଆଜ୍ଞା ଆଉ 3 ପାହାଚ ମିଶେଇଲେ ହବ 22। 3ଟି ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା 3ଟା ପାହାଚରେ ଲୁଚିକିର ଅଛି, ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୋଉ କୋଉ ପାହାଚରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି? ଜାଣିବା ନା ପଞ୍ଚମ ନବମ ଆଉ ଚତୁର୍ଦଶ ଆଚ୍ଛା ରହିଛି ଗୁପ୍ତ, ଏହା ଅଚ୍ୟୁତି ଭିଆଣ। ଜ୍ଞାନ 5 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା 9 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟା ଲୁଚିକିରି ଅଛି, 2 ଚତୁର୍ଦଶ ବୋଲେ 14 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି। 3 ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡେ ସାର୍ ମାନ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ 22 ପାବଛରେ ଗଲାବେଳେ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ନବମ ପାବଛରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମଝାମଝିକିରି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡା ପଥରଟିଏ ପଡିଛି, ହଁ 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 ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଖଣ୍ଡକ ପଡିଛି ସାର୍, ହଁ 22 ପାବଛରେ ଯେତେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ସେ ମାଙ୍କଡା ପଥର ସାର୍ ପୂଜା ହବ। ହଁ ହଁ ସେଠି ଫୁଲ, ସେଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅଭଡା, ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଜ୍ଞା 22 ପାବଛରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। କରାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ଖଣ୍ଡକ ମାଙ୍କଡ ଶିଳା ପଥର, ମାଙ୍କଡା ପଥର ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ସେଠି ପଡିଲା? ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲାନି ଖଣ୍ଡେ ଥୋଇଦେଲା ନାଇଁ, ଇଏ ମାଙ୍କଡା ପଥର ରହସ୍ୟ କଣ, କଣ କାହିଁକି ସିଏ ଆଗେ ପୂଜା ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ 22 ପାବଛ ନିର୍ମାଣ ସମୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା
ବୁଝିଉଛି। ଆଚ୍ଛା 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କିଏ? ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ। ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏ 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କଲେ କଣ ପାଇଁ ନା ଆଗରୁ ଖାଲି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କୁର୍ମ ବେଢାଟା। କୁର୍ମ ବେଢା ଇଏ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ପରେ ହେଇଛି। 22 ପାହାଚ ହବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ତିଆରି କଲେ। କିନ୍ତୁ କୁର୍ମ ବେଢାଟା ଭିତର ବେଢାଟା ଆଗରୁ ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଏ କରିଲେ 22 ପାହାଚ କେବେ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର 1300 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସାଉରି କାହିଁକି କଲେ ନା ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ। ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ ହେଲେ ସାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ। ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ନଥିଲା। ତେବେ ଦିନକର କଥା ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକିରି ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଗମନ କଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା ଭାନୁଦେବ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାହିତ କରିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖିଲେ ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ମୁହଁକୁ ପୋତିକିରି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା ଡାକିଲେ ରାଣୀ ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ତମର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପାଲାରେ ସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ପାଲାକାର ଜୀବନ ଭିତରେ ସବୁ କଥାକୁ ଜଣେ ସଂଗ୍ରହ ଯଦି କରିପାରିବ ଜଣେ ଯଦି ବଳିଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରାହକ ହବ ତାହେଲେ ସେ ପାଲାକାର ହବ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ତେବେ ଏଇଠି ଦରକାର ପଡିଛି ରାଣୀ ମାନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି ପଦିଟିଏ ମାନଭଞ୍ଜନ। ରହ ଟିକେ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପଳେଇବେ ଆଉ କେମିତି ହବ? ହଁ ହେଲା ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉଠିଗଲେ ମୋର ମନ କମିଯିବ। ଆଉ ଜଣେ ଗାୟକ ଭାଇ ଉଠିଗଲେ ମନ କମିଯିବନି? ଜଣେ ଭଲ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ହଁ ପାଲା ବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବେଶ ନା ଆମେ ପାଲା ବହୁତ ଆଗରୁ ପାଲା ଏବେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଛି। ହୁଏତ ପାଲା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନି କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି। ଯାହା ହଉ ତେବେ ସାହୁରି ମାନଭଞ୍ଜନ ଗୋଟାଏ ପଦ। କବି ମୋ ଗାଁ ପାଖର କବି ମୋ ଘର ପାଖର କବି ଦମ୍ପଡାଗଡ ନଟବରଧଳ ସାମନ୍ତ ସିଏ କହିବେ ରାଣୀ ମାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନଭଞ୍ଜନ ଗୋଟାଏ ପଦ। ଟିକେ ପାଲା ବାଲା ଶୁଣ। କଲା ଚାହା କଲା ଚାହା ये चंद्रमा बदनी रे हे चंद्रमा बदनी टिके मुख टिकी मते टिके चाह कला चाह चंद्रमा बदनी रे तोर चारु चंद्रमा माए की चंद्रमा बदनी रे तोर चारु चंद्रमा माए की चंद्रमा बदनी रे हे चंद्रमा बदनी तोर चारु चंद्रानन टेकी मते टिके चाह कले छार दास आसो ये छार दास आसो बोली बेटी जने छी ये छी चंद्रमा बदनी रे तोर चारु चंद्रमा एकी चंद्रमा बदनी रे हे चंद्रमा बदनी तोर चंद्रमा बदनी टिके चाह मते टिके तुम आनन मुख टिके थरे चाह बापू डाकिबिनी आको कला निशिरे निद्रान होइब गोरी रे नितंबिनी ये निशिरे निद्रान होइब गोरी रे खत्री नट बर भाषी
আরে ভাত আরে ভাত চাহা চন্দ্রমা বদনী রে ତେବେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞା ରାଣୀଙ୍କର ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ଶେଷରେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ତ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ରହିଲ, ରହିଲ ଗୋଟେ ନାରୀର ମନ କଥା କଣ ବୁଝିବ? ନା ନା ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ବେଶ ଏଯାବତ୍ ତମର କୋଳମଣ୍ଡନ କଲାନି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଟି, ଆଜ୍ଞା ତମେ ସେ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ନା ନା ସେଦିନ ରାଜା ଭାନୁଦେବ କହିଲେ ରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବା। ବେଶ ରାଜାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନା ନା ରାଜା ଭାନୁଦେବଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଲେ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ମହାଦେବ କହିଲେ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବା, ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ। ବୁଝିବି ତା ପରଦିନ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ତର୍ପଣ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ରାଜାରାଣୀ ଦୁହେଁ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବକୁ ଡାକିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ନଟବର ଧଳା ଗୋଟା ପଦ ହଁ କହିଲା ରୁଦ୍ରଦେବ ହେ, କହିଲା ରୁଦ୍ରଦେବ ହେ ତୁମେ କଳପତରୁ, ରୁଦ୍ରଦେବ ହେ ତୁମେ କଳପତରୁ ରୁଦ୍ରଦେବ ହେ ରୂପା ତ୍ରିଚୂଳରେ ବିଜେ କରିଅଛ, ଆଦି କୁଳରେ ବିଜେ କରିଅଛ ରୂପାମୟ ବିଭୁ ମହିମା ବେ ରୁଦ୍ରଦେବ ହେ ତୁମେ କଳପତରୁ। ରୁଦ୍ରଦେବ ହେ କହିଲେ ହେ ରୁଦ୍ରଦେବ ଆମର ମନ କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। କହିଲେ ଶିବାୟ ନୀଳକଣ୍ଠାୟ ମହାଦେବାୟ ଶୂଳିନେ ଭୀମାୟ ଭୀମନାଶାୟ ଇଏ ପଶୁନାଂ ପତୟେ ନମଃ। ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ରାଜାରାଣୀ ପୂଜା କରିକି ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ। ରାତ୍ରି ଅର୍ଦ୍ଧରେ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକି କହିଲେ ରାଜା ଯଦି ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 22 ପାବଛ ନିର୍ମାଣ କରିବ ତାହେଲେ ସନ୍ତାନଟି ହବ। ବେଶ ଏଇଟା ଥିଲା ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ। ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗଣକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଶୁଭ ଦିନରେ 22 ପାବଛ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବେଶ ସାହୁରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ 60-70 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଥରରେ ଆଜ୍ଞା 22 ପାବଛ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ହଁ ସେ ପଥର କୋଉଠି ପାଇବେନି ଆଜ୍ଞା। ନା 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 ପୁରୀ ଠାରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଥର କୋଉଠି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନା ତେବେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାନବାହନର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ନା ସେ ପଥର ହୁଏତ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହଉ ନହେଲେ ସେପଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ପଟୁ ଦୂରରୁ ଆଜ୍ଞା ରଣପୁର ହଉ ରଣପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପଥର ଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପଥର ନେଇକି ପାହାଚ କରିବା ସେ ସମୟରେ କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ନା କାହିଁକି ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପଥର ନେଲେ, ଯୋଉ ପଥର ହଉଛି ବଉଳମାଳା ପଥର। ଆଜ୍ଞା 22 ପାବଛ ଯୋଉ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଟା ହେଲା ସାରେ ବଉଳମାଳା ପଥର। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବଉଳମାଳା ପଥର ଗଲା ପାହାଚ ସେଠି ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ବେଶ ଗୋଟାଏ ପରେ ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସାହୁରେ ଆଜ୍ଞା ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପାହାଚ ତେଲେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ହେଲା ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ତା ଭିତରେ ବିତି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପରେ ଆଜ୍ଞା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ରାଣୀଙ୍କର ସନ୍ତାନଟିଏ ହେଲା। ହେଲା ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ 22 ପାବଛର କୃପାରୁ ଏଠି ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ବେଶ ଇଏ ପୁଅଟି ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ ହେଲା। କଳା ଚନ୍ଦ୍ର କଳା ପ୍ରାୟ ପଢିଲା କୁମର ଏ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରେ ଇଏ ଭକ୍ତିର ସକାର ଇଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ପୁଣି ବୀରର ପୁଅଟି ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଇଆଡେ ବଡ ହଉଛି, ପାହାଚ ସିଆଡେ ଚାଲିଛି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ସାହୁରେ ହଁ ଯେତେବେଳେ 8ଟି ପାହାଚ ହେଲା, ହଁ 9ମ ପାହାଚ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିଲାନି। କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ହେଲାନି? ନା ଏଇ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଯୋଉ 9ମ ପାହାଚରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ପଡିଛି ହଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ପାଣି ଝରଟା ବାହାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଉଛି? ଇଏ ପାଣି ଝରଟା ସିନା ବନ୍ଦ ହେଲେ ପାହାଚଟା ହବ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରାଜା ହଁ ପାଣି ଝରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେନି। ନା ନା ତେଣୁ ପାହାଚ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତିକିରେ ବନ୍ଦ ହେଲା, ବେଶ ଆଉ ଆଗକୁ ହେଇପାରିଲାନି। ନା
ତେବେ ସେତିକିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହଁ ଇଏ ଯୋଉ ପୁଅଟା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ପାଇଛି ପାବଛର ଦୟାରୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁଅର ଦେହଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପାହାଚ ସେତିକିରେ ବନ୍ଦ ଆଉ ହେଇନି। ନା ପୁଅ ଦେହ ଆଡେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ଯେତେ ବୈଦ୍ୟ ଆସିଲେ ଯେତେ ଔଷଧ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଲାନି। ନା ଶେଷରେ ପୁଣି ସେ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବକୁ ରାଜାରାଣୀ ଡାକିଲେ। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ ରାଜା ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି 22 ପାବଛ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ମାତ୍ର 8ଟି ପାହାଚ କରିକି ବସି ପଡିଛ। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ନା ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ପାଣି ଝରଟା ତ ବନ୍ଦ ହଉନି ପାହାଚ କେମିତି ହବ? ହବ ନା ହବ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ଶତକୁଣ୍ଡୀୟ ମହାଯଜ୍ଞ କର। ଆଚ୍ଛା ଯଜ୍ଞର ଯୋଉନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ ଆଜ୍ଞା ମହୋଦଧିକି ଚାହିଁବ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାହିଁବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟାକ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଥବ ତାକୁ ନେଇକି ବିଧି ପୂର୍ବକ ସେଇ ପାଣି ଝର ମୁହଁରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦବ। ଝର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଥା କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ଶତକୁଣ୍ଡୀୟ ମହାଯଜ୍ଞ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ମହୋଦଧିକି ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡା ପଥରଟା ସାରେ ପଡିଛି ଏଇ ମାଙ୍କଡା ପଥରଟା ଭାସି ଭାସି ଆସି କୂଳରେ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପଥରକୁ ନେଲେ ବିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜା କରି ସେ ପାଣି ଝରରେ ଯୋଉ ଝରଟା ବାହାରିଛି ଆଜ୍ଞା ତାରି ମୁହଁରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଦିଆଗଲା। ଇଏ ସାଧାରଣ ମାଙ୍କଡା ପଥର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ନା ନା ତ୍ରିଦିବସୀୟ ଶତକୁଣ୍ଡୀୟ ମହାଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିର ଫଳ ସିଏ। ଯେମିତି ସ୍ଥାପନ କରି ଦିଆଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପାଣି ଝରଟା ଆପେ ଆପେ ଶୁଷ୍କ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପାହାଚ ତିଆରି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ପଥରଟା ସେଇ ଦିନଠୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡିଛି। ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ନା କାହିଁକି? ହଁ ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ଯୋଉ ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ଥିଲେ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ 22 ପାବଛ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ। ଆଜି ଆମେ ପୁରୀରେ ସାରେ 3ଟି ରଥ ଦେଖୁଛେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଗେ ସାରେ 6ଟା ରଥ ହଉଥିଲା। ନେଇ କାରଣ ବଡ ଦାଣ୍ଡକୁ 2 ଭାଗ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ନଦୀ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ 18 ନଳା ଦେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ନଦୀଟା ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛି ସେ ନଦୀ ନାଁ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାଳିନୀ। ମାଳିନୀ ମାଳିନୀ ନଦୀ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମାଳିନୀ ନଦୀ 18 ନଳା ଦେଇକିରି ହଁ ବଡ ଦାଣ୍ଡକୁ 2 ଭାଗ କରିକିରି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ବ ଇତିହାସ ଯାହା କହି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ସେତେବେଳେ 6ଟା ରଥ ଆଜ୍ଞା ହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ନାଇଁ ଯମଶିଳା ସେଇଟା ନୁହଁ ସେଟା ପିତୃଶିଳା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଯମଶିଳା ମୁହଁରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାବଛ ସାରେ ପଡିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାବଛ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ବିରାଟ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପଡିଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଲୁହା ଆଜ୍ଞା ଲୁହାଟା ହଉଛି ଯମଶିଳା। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାବଛରେ ଏଇଟା ପଡିଛି। ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାବଛରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲୁହା ପଡିଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ପାଦ ରଖନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗଲା ବେଳେ ତାକୁ ପାଦ ଦେଇକି ଯିବେ। ହଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ଲୁହା ଉପରେ ପାଦ ଆପଣ ରଖିବେନି। ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାବଛରେ ସେଟା ଅଛି ବିରାଟ ଲୁହାଟା ପଡିଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହଉଛି ଯମଶିଳା। ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ସିଆଡିକି ଯାଉ ନାହିଁ। ତେବେ କଥା ହେଲା କଣ 3ଟା 6ଟା ରଥ ଯୋଉ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ବାଲି ଦ୍ଵାରା ସେ ନଦୀକି ସେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ବେଶ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା 3 ରଥ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ବାଲି ଦ୍ଵାରା ମାଳିନୀ ନଦୀ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ପୋତି ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ବାଲିଟାକୁ କରିଦିଆଗଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲି। ବେଶ ଆଜି ବଡଦାଣ୍ଡର ବାଲିକି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲି କହୁଛେ। ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ? ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ବାଲି ଦ୍ଵାରା ନଦୀକି ପୋତି ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କରି ନାମାନୁସାରେ ସେ ବାଲିକି କରିଦିଆଗଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲି। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଇଏ ହଉଛି ଇତିହାସ କଥା। ତେବେ ସାହୁରେ ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁକି କହିଲି? ଇଏ 22 ପାବଛ କଥା କହୁ ଆଜ୍ଞା ସିଆଡିକି ମାଡିଗଲି। 22 ପାବଛ ବିପୁଳ ଭୁଜା ସାରି ଦେଲେ ଛାର କି କରି ପାରି ଦୁଃଖ ମୋହାବା ভুজ তালে মোতি রখ हेलो हेलो हेलो
হ্যালো তলে মোতে তলে মোতে রাখা রে মোতে রাখা হইথিব নন্দী গোচরথ ইলে উমে বি নবন্ধু হৃদয় হইলে মোতে রাখা মোতে রাখা হায় হইলে তুমি নবন্ধু হৃদয় হইলে মোতে রাখা তলে মোতে রাখা ই ফুল বুঝবি তারি দেলে হার মোতে
ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଏ 22 ପାବଛ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପାହାଚ କାହିଁକି 22? ହଁ ହୁଏତ ଏଇ ବାବଦରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଥିଲା ବେଳେ ଆହା ଏ ତ ସମୟ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ନିଅଣ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଆମକୁ ସାଥ ଦଉନାହିଁ। ନା ନା ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ମତ ଦେଲା ବେଳକୁ କେତେ ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ଆହା ତେବେ 22 ପାବଛ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ନା 13 କୋଟି ଯୋଗିନୀ 90 କୋଟି କାତାୟନୀ ସେ ପାବଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 13 ନ ହେଲା 22, ପାବଛ ହଉଛି 22। ବାଇଶି ବାପାକୁ ଦିଆଯାଏ 6 ପିଣ୍ଡ, ଆଜ୍ଞା ମା କୁ ଦିଆଯାଏ 16 ପିଣ୍ଡ। ବେଶ 22 ପାବଛରେ ପିଣ୍ଡ ପକାଯାଏ, ମାର 16 ବାପାର 6, 16 6 22, ପାହାଚ ହଉଛି 22। ବାଇଶି ଠାକୁର ଅଭିରାମ କଲେ 22 ପାବଛ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ନା ଏମିତିକା ଠାକୁର କେବେ ଦେଖିଛ କାହିଁ? ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ବେଦ ଚାରି ମାତା ପାଦ ତଳେ ତାର ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁରାଣ ହେଲା 18, ବେଦ ହେଲା 4, 18 4 22, ପାହାଚ ହଉଛି 22। ବେଶ ଅଭିରାମ ଠାକୁରଙ୍କର ମତ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପୁଣି 22 କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ ନା 22 ଆଜ୍ଞା ବାଇ ବୋଲେ କିଏ ସେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି କୁହାଯାଏ ବାଇ ଠାକୁରାଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ବାଇ ଠାକୁରାଣୀ, ତାଙ୍କର ଈଶ, ଈଶ ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଈଶ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ସେ? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବଛ 22 ପାବଛ, 22 ପାବଛ। ଇଏ ଗୋଟେ ମତ ମଧ୍ୟ ଧରି ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି? ପୁଣି 22 ପାବଛ କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ତା ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 22, ପାବଛ ହଉଛି 22। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କଣ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ଇଏ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କି ଗଣିବେ, ଇଏ ଅକ୍ଷର ହବ 22, ପାହାଚ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 22 ବେଶ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ତେବେ ପୁଣି 22 କାହିଁକି? ନା ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ୟା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା 3 4 ପ୍ରକାର ମତ ଆସିବ। 22 ପାବଛ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ସାଉରେ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ମନ, 6 ରିପୁ, ଆକୁ ଯିଏ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ମନ, 6 ରିପୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ 22, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାହାଚ ସେଇଥିପାଇଁ 22। ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଗଳ ଗଳ କି ଗାଳି ଦଉ। ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି 22 ପାବଛ ପାଇଁ 22 ମତ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପୁଣି 22 ପୁଣି କାହିଁକି? ନା ଶିବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଟା 22 ଗୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗାଟା ଆଜ୍ଞା ଗୁଣ୍ଠେ ହଉ, 2 ଗୁଣ୍ଠ ହଉ, 1 ହଉ, 5 ଏକର ହଉ, ଆଚ୍ଛା ଶିବଙ୍କ ସ୍ଥଳୀକି ଆଜ୍ଞା 22 ଗୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଯେହେତୁ 22 ପାବଛରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଅଛନ୍ତି, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ 22 ପାବଛର ସେ ରକ୍ଷକ, ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର 22 ପାବଛର ବାମ ଭାଗରେ ଥିବାରୁ ସେଟା ହେଲା 22 ଗୁଣ୍ଠ ବା 22 ପାବଛ। ବେଶ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମତ। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି 22 ପାବଛ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କୁର୍ମ ବେଢା ଆଗରେ ହେଇଥିଲା, ହଁ ଇଏ ବାହାର ଯୋଉ ପାଚେରୀ ଆଜ୍ଞା ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ପରେ ହେଇଛି। ହଁ ତେଣୁ କୁର୍ମ ବେଢାଟା ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କୁର୍ମ ବେଢା ପରେ ଆଗେ 22 ପାବଛ ହେଲା, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ହେଇଛି। ବେଶ ତେଣୁ କୁର୍ମ ବେଢାର ବାହାରେ ଇଏ ପାବଛ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଗବେଷକ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗବେଷକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କୁର୍ମ ବେଢାର ବାହାର ପାବଛ, ହଁ ବାହାରକୁ କୁହାଯାଏ ବହିସ୍ଥ। ବେଶ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦୋଳବିଦ୍ରେ ଏ ବର୍ଷ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଗବେଷକ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ବହିସ୍ଥ ପାବଛରୁ ଏଇଟା 22 ପାବଛ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କୁର୍ମ ବେଢାର ବହିସ୍ଥ ବୋଲେ ବାହାର ପାବଛ, ଇଏ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ପରେ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇଟା ବହିସ୍ଥ ପାବଛରୁ କାଳକ୍ରମେ ଏଇଟା ହେଲା 22 ପାବଛ। ବେଶ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମତ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ମତ ଅଛି, ଆଉ ସମୟ ତ ନାହିଁ, ଇଆଡେ 12 ବାଜିଲାଣି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କଣ କରିବା, ହଁ ଆଉ ସମୟ ସାଥ ଦଉନାହିଁ। ଇଏ 22 ପାବଛରେ ଗୋଟେ ଥାକ ପାଲା ମୁଁ ଗାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି 22 ପାବଛ? ହଁ ଆଉ ଇଏ 10 15 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ କଣ ହବ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ମାଲ ମାଲ ରହିଗଲା ହଉ ଏତିକି ରଖିବା। ଆଉ ଚକା ବଇଠି କାଲିକି ନା 11:30ରେ ପାଲା ବନ୍ଦ ହବା କଥା, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଅଧଘଣ୍ଟା ଆହୁରି ଅଧିକା ହଉଛି। ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଚକା ବଇଠିରେ ଚିତ ଲଗାରେ ମନ ବଗା, ଚକା ବଇଠିରେ ଚିତ ଲଗାରେ ମନ ବଗା, ଚକା ବଇଠିରେ ଚିତ ଲଗାରେ ମନ ବଗା। ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବିଜେ ଚତୁର୍ଧାବୁ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବିଜେ ଚତୁର୍ଥା ମୂରତି, ଏ କାହାକୁ ଉଣା ପୁଣି ନୁହନ୍ତି କେ କାହାକୁ ଉଣା ପୁଣି ଅଧିକା ନୁହନ୍ତି। ପକେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ଲଗାରେ ମନ ବଗା, ଚକା ବଇଠିରେ ଗୀତ ଲଗାରେ।
জয় জয় জগন্নাথ নীଳାচଳ মুদ্ରା চকা বইঠিরে মন লগারে ଅନନ୍ତ ନାଗ ଉପରେ ଯାର ଯୁଗ চকা বইঠিরে মন লগারে মন ଭାବକୁ ନିକଟ ହରି ଅଭାବକୁ চকা বইঠিরে চিত ଭାବ ବିନୋଦିଆ ହରି ହେ କାଳିଆ ଠାକୁର চকা বইঠিরে চিত লগারে ଦିନ ଜନ ରକ୍ଷେଣେ ତୋ ନାମ ଦିନ ବନ୍ଧୁ চকা বইঠিরে চিত କୃପାର ସାଗର ବାନା ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ চকা বইঠিরে চিত ନାମ ଗାଇବା ପାଇଁ କି ଦଇବେ ନାହିଁ ବେଳ চকা বইঠিরে চিত ସହଜେତ କର୍ମମୟ ଦେଇଛ ଜଞ୍ଜାଳ চকা বইঠিরে চিত ହଉ ଗପ ଟପ ବାବୁ ସେତିକିରେ ଥାଉ চকা বইঠিরে চিত ଏଣିକି ଯେ ଦିନ ପରା ବସା ଘରେ ଯା চকা বইঠিরে চিত ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନ ଆଜି ଲଗାଉଅଛି ଅଳି চকা বইঠিরে চিত ସ୍ୱରେ ହରି ବୋଲ ଦେବେ ରାମ କାଳି চকা বইঠিরে চিত ପ୍ରଭୁ ଦରବାର ପରା ପଡିବ ଉଛୁଳି চকা বইঠিরে চিত ହରି ବୋଲ ନାମ ଭାଇ ସଂସାରରେ ସାର চকা বইঠিরে চিত ହରି ବିନା ଜଗତରେ ସବୁଟି ଅସାର চকা বইঠিরে চিত 12 ଦିନ ପରା ଲଗାଉଅଛି ଅଳି চকা বইঠিরে চিত ବଡ କରି ହରି ବୋଲ ଦେବେ ରାମ କାଳି চকা বইঠিরে চিত লগারে মন বগা ହଉ ହଉ ବୋଲ ହରି ହେ ହରି କରିଦେବେ ଭବୁ ପାରି ବୋଲ ବୋଲ ଦିନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ବୋଲ ଦିନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଗରେ ପ୍ରଭୁ ଦରବାର ବଡ କରି ହରି ବୋଲ ହୁଳ ରାମ ତାଳି ଦିଅ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର